इरम पे इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाएगा। इरम, आप क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी, हमें पता ही नहीं इस वाक़ये का कि हम पे इतना बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया है कि भाभी और बहनों में चपकलच होती रहती है, नंदों में होती रहती है, सास बहू में होती रहती है। आप नंदों पे और आपके बहन के शौहर पे इतना गंदा इल्ज़ाम क्यों लगाया, और आप पे ख़ास तौर पे कि लोग खड़े हैं और आपने उसकी मुँह पर पेशाब कर दिया? ये कोई आम बंदा नहीं कह सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। मेरे हाथ फड़न दा हाँ, हाथ ही फड़ सकते हो, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਮੰਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਾ ਛੁਰੀਆਂ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਬੜੇ ਬੜੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਾ ਲੋਕ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਖਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਈ ਰੱਖ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, यानी कि जन्नत की भैन मामी ਨਾਲ लड़ रहे थे, इरम ਨਾਲ लड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रातिब मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ रोज़ कबल पूरे पंजाब में एक कहानी, एक स्टोरी पे वो ज़ुबान ज़द आम हर बंदे की शख्स की ज़ुबान पे वो स्टोरी थी, जिस स्टोरी में कहा जाता था कि जन्नत को इंसाफ दिया जाए और जस्टिस फॉर जन्नत के बैनर्स भी बने, स्टिकर्स भी बने कि जन्नत के साथ गैंग रेप किया गया है, जन्नत को उसकी नंदों ने बरना किया, उसको मारा, उसकी अंडर शेव की, और जन्नत की एक नंद जो है इरम, उसने उसके मुँह पर पेशाब किया, और एक नंद जो हमने उसने उसके शौहर के सामने उसके रेज़र से, उसके अपने भाई के रेज़र से अपनी भाभी की अंडर शेव की, और साथ तो आमना के शौहर मकसूद, खालिद, जावेद समेत उस्मान ने अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी बीवी, उसके साथ ज़्यादती करवाई। हमारे साथ इस टाइम जो इल्ज़ाम वाला ख़ानदान है, मेरे दाएं जानिब आमना है, लेफ़्ट साइड पे मेरी इरम है, और ये उनकी वालदा मेरे सामने है। उनके वालिद जो गुलाम गौस हैं वो भी साथ, और जो है आमना का शौहर मकसूद उर्फ सूदा, जिसको हसन बार कहता है कि पासूदा कहते हैं, पासूदा भी हमारे साथ मौजूद है। इरम से स्टार्ट करते हैं कि इरम पे इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाएगा। इरम, आप क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी, हमें पता ही नहीं इस वाक़ये का कि हम पे इतना बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया है। ये सब उनकी बहनों का काम है, जन्नत की बहनों का, माँ बाप का। पता नहीं वो क्या चाहते हैं हमसे, क्यों इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। मरीम नवाज साहबा से यही अपील है कि हमारा भाई हॉस्पिटल से इन लोगों ने गायब किया हुआ है, हमारा भाई हमें चाहिए। कितने नफ़रत का बताएं कि आपका नाम क्यों लिया गया, आपका नाम जिक्र किया गया। नफ़रत बताएं कि भाभी और बहनों में चपकलच होती रहती है, नंदों में होती रहती है, सास बहू में होती रहती है। आप नंदों पे और आपके बहन के शौहर पे इतना गंदा इल्ज़ाम क्यों लगाया, और आप पे ख़ास तौर पे कि लोग खड़े हैं और आपने उसकी मुँह पर पेशाब कर दिया? ये कोई आम बंदा नहीं कह सकता। ये तो हमें खुद नहीं पता कि क्यों इल्ज़ाम हम पे लगाया। हम तो अलग रहते हैं, वो अलग रहती थी, हम कभी आएंगे नहीं उनके घर, पता ही नहीं है हमें। शादी को 13 साल हो गए, आप कोई 1 साल तो प्यार मोहब्बत करा होगा, 5 महीने तो रहा होगा। हम मिलके रहते थे, बावेदा कुटिया जहाँ के हमारा पीछे मकान छोड़ गया, वहाँ पे रहते थे, आना जाना है था। तो 5-6 साल हो गया कोई आना जाना। जब आपके भाई उस्मान की शादी हुई तब आपकी शादी होगी भी थी? नहीं, उसके 6, हाँ, उसके बाद हुई है मेरी शादी। और आमना की 6 माह का था जब शादी मेरी। आमना की तस्वीरें हुई हैं, आमना की पहले हुई थी। यानी कि जब जन्नत की शादी हुई और 6 महीने आपके साथ जब रही तब मामला ठीक थे? खराब भी की वजह था? खराब नहीं थे, ठीक रही है हमारे साथ। 6 माह ठीक रही है, उसके बाद 2-3 साल माह ठीक रही है जन्नत हमारे साथ। ठीक है। फिर बाद में पता नहीं क्या उसे हुआ, पीछे घर वालों के कहने पे लड़ाई झगड़ा, बहनों के कहने पे लड़ाई झगड़ा। जन्नत के साथ उसकी बहन की भी शादी हुई थी, तो वो भी अपने ससुराल वालों के साथ सही नहीं रहती, ऐसे केस पर्चे करवाती थी, इतना जुल्म अपने ससुराल वालों के साथ करती थी। उसकी बहन, उन्होंने फारग कर दिया था, बच्चे 2 लेके बैठी हुई है अपने घर। हाँ, बुढ़े आदमी के साथ। अब उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवाई है, जन्नत की बहन की, जिसकी शादी हुई थी उसके साथ। ये सारी बहनें एक जैसी हैं, झूठ बोलती हैं, लोगों के घर बर्बाद करती हैं ये औरतें। उनके सौरे आए साढ़े को, माजी ने तो माई उनके सौरे साढ़े को आए कि तुसी किवें मगरों लाइए,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ? ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਨਤ ਦੀ की ਭੈਣ शादी हुई थी ना। ਉਹਦੇ ਜਨਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੱਸ ਦੀ ਜੇ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਸਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਸਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਦੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਛੱਡੀ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪੜਨੇ ਆ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਸਾਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਸਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। हसन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਹਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਰਾ ਨੂੰ, ਹਸਨ ਸੂਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਦੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਕਰਾਚੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਉਸ ਅਖਰੋਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਂਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ, ਫੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੂਹਾ ਵੱਢ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਹਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੂਹਾ ਵੱਢ ਗਿਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਸਾਲ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆਗੇ ਲਾਹੌਰ। ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾ ਛੁਰੀਆਂ ਸੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਨਾਨੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਹਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਦੇ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਤਾਰਦਾ ਇਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਦੀ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਨੇ। ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜੰਨਤ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਫ ਪੀ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਇਸਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ, ਅੱਛਾ ਕੁਟੀਏ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਫ ਪੀ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆਮਨਾ, ਬਾਜੀ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਗੰਦੇ ਗਲੋਣੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਖੜਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ। 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, 6 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਏ हैं। मकसूद साहब ये बताएं यार, आप पे बड़ा इल्ज़ाम है और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, आपका कहना है कि आपको उस्मान ने फ़ोन करके बुलाया था?
जी समान ने फोन करके बुलाया है। समान ने कहा यार अपना मेरी भैन ने गल करवाओ। मैं मोबाइल फराया, मैं गल कर तेरे बैठा उस टाइम घर ही से मैं घर ठीक है। उस्मान ने बाजी ने गल करनी है। हाँ जी फिर इन्होंने गल की इनू दसिया है। मैं पूछा की बना कहते वो कहना एक्सीडेंट हो गया तो डिग पे जैप तो फिर मैं नंबर बुलाया दोबारा। मैं समान के जी गल है दस मैनू दस ना मैं फिर जाना मगर चलो कितने आवा। कहता यार ड्रामा सेंटर आया तो मैं ना उत्थे चला वा। कहता दिमाग की हड्डी क्रैक हो गई तो असं इन्होंने जवाब दे दिता है लै चले हैं। मैं तू मोटरसाइकिल मैनू फड़ा, मैं अपनी मोटरसाइकिल उत्थे जमा करा ली। मेरी मोटरसाइकिल फड़ी है, मैं तू निकल पहुँच। फिर मैं क्या मैं मामी ने राबता करता रहा हाँ। मैं इन्होंने फोन चुकया लेट कितों वो दुनिया मोड़ तक पहुँच गए। मैं क्या जल्दी निकलो तो इंज उन्होंने मोटरसाइकिल डिग पैने तो हॉस्पिटल लै चले लाहौर जाना जवाब दे दिता। अच्छा इन्होंने मोटरसाइकिल को लैन आया वा वो एंबुलेंस 2 मिनट सिर्फ खिला रही है। उन्हें वेख्या यार सानू डॉक्टर ने कहा भी 1 मिनट नहीं खिला रही तो भजाई रख राह रखने वाली है। अच्छा असे समान ने मैंने फोन किया। मैं समान पूछा मैं यार तू खलोंदे क्यों नहीं। मैं जी कोई अपना लाई नाल होर तू कला ही भजा करना। कहना यार वो खलोंदा नहीं मैं क्या करा। चला गया जो चला गया तो मैं मामी ने मैं तुम अद्धी रात कितने जलील होना तो तुम सुबह सुबह लगे जाए। फिर तिने गए सुबह ठीक है उदो ऑपरेशन हो रहा है। इन्हें मैं फोन करके पुछता रहा समान मैं की हाल मैं इन्होंने फोन कर की हाल है करते पे तकरीबन मैं 6-7 बजे तक ऑपरेशन करके बाहर कर लिया शाम से। उस तो बाद ये आ गए तिने जने शाम के टाइम आ गए तो दूसरे दिन फिर मामी तो इरम गए ने रात रहने। मामी है हाँ जी मामी ठीक हो गया ते रात रहने उत्थे ना ये लड़ते ने हथी पैन होंदे ने ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਰਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। इरम नाल लड़ते पैन ਕੁੜੀ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ठीक है भी ਇਹ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੋਗੇ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੋਵੇ ਆ ਮਰੀਮ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਚਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ